إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا وجاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تن تنہا ہم سبوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی ہے، داتا ہے، جس کی کائنات کے چپے چپے کی جس کی بادشاہت ہے، جس کی ملکیت ہے، جس کے حکم کے بغیر درخت کے ایک پتے جنبش کر نہیں سکتے. اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام برگزیدہ انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی جناب محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جسے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعہ اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، ابھی خطبہ حاجہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی سورۃ الحج سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، کہ اے ایمان والو رکوع کیا کرو، سجدے کیا کرو، واعبدوا ربکم اور اپنے رب کی عبادت کیا کرو، وافعلوا الخیر اور اس کے علاوہ بھلائی کے کام کو کیا کرو، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اس سے ہوگا یہ کہ تمہاری اخروی اور دائمی جو یہ ہے کامیابی ہے وہ اس کے اندر مضمر ہے، پوشیدہ ہے. میرے بھائیوں، محترم سامعین کرام، بھلائی کے کاموں کی فہرست جو ہے بڑی لمبی ہے، بڑی طویل ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر
جو آخری پوائنٹ جو اس آیت کریمہ کے اندر ہے کہ رکوع سجدے اور پھر اعمال خیر کے ساتھ ساتھ کہا کہ بھلائی کا کام کیا کرو. دراصل آج کے خطبہ جمعہ کے اندر آخری آیت کے اس ٹکڑے کا محل اور مفہوم آپ کو گوش گزار کرنی ہے اور اسی کے مطابق آج کے خطبہ جمعہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ میرے بھائیوں آج کل ایک انسان جب اپنی باری آئے کسی بھی چیز کو, ہر ایک انسان اس دنیا میں رہنے والا وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے بہتر زندگی نصیب ہو اور بہتر تعلیم ملے, بہتر کھانا پینا ہو, بہتر اس کی زندگی ہو. یہ دنیاوی زندگی ہر اعتبار سے اس کی بہتر ہو, ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے. زندگی کے کسی مراحل میں اسے کوئی تکلیف نہ ہو, لیکن یہی مرحلہ اور اسی مرحلے کے اندر جب ایک دوسرے کے تعلق سے جب خیر کا پہلو اور ایک بہت بڑی, جیسا کہ میں نے کہا کہ وفعل الخیر, بھلائی کی ایک لمبی اور طویل فہرست ہے, ان تمام طویل فہرست کی طرف نہیں بلکہ ایک بھلائی جو معاشرے کی سچائی آج ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر وہ پائی جاتی ہے کہ جب اپنے لیے بھلائی کا موقع آئے اور جب اپنے لیے کسی چیز اور اچھی چیز کو ملنے کا موقع آئے تو وہاں پر ہم بڑے ہی خوش نظر آتے ہیں اور بڑی خوش نصیبی کے ساتھ اس چیز کو ہم حاصل کرتے ہیں. لیکن وہی بھلائی اگر ہمارے کسی عزیز کو, کسی رشتہ دار کو, کسی قریبی پڑوسی کو اگر وہ چیز مل جائے تو وہاں ہماری اور آپ کے پیٹ میں درد شروع ہونے لگتا ہے. میرے بھائیوں وہ ہمارے لیے گوارا نہیں کہ جو خیر جو بھلائی اللہ رب العالمین نے مجھے دیا وہ ہمارے رشتہ داروں کو کیوں دیا, وہ اور ہمارے غیر بھائیوں کو کیوں دیا. ہم اپنی زندگی کے اندر اس کا پریکٹیکل لائف کے اندر بے شمار ہم اور آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں. سنن ابی داؤد مشہور کتاب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی, وہ اپنی اسماعیل ناز کتاب صحیحین کے بعد جو اس کتاب کا مرتبہ ہے, مقام ہے, وہ اس کتاب کے تعلق سے میرے بھائیوں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل 5000 حدیثوں کم از کم 5000 حدیثوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد 4 حدیثوں کا انتخاب کرتے ہیں. 4 حدیثوں کا انتخاب کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کما حق ہو پورے طور پر ایک مومن اگر اس 4 حدیث پر اگر عمل کر لے, اس کی زندگی کے اندر اگر اس 4 حدیث کا عملی تفسیر اگر مل جائے, عملی نمونہ اگر مل جائے تو وہ مکمل 5000 حدیث پر عمل کر لیا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ خود لکھ رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں کہ اس کے اندر میں نے 5000 حدیثوں کو اکٹھا کیا, لیکن صرف 4 حدیثوں کو کوٹ کر کے اور انتخاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان اگر کما حق تو اس 4 حدیث پر اگر عمل پیدا ہو جائے, اس کی عملی زندگی کے اندر یہ 4 حدیث اپنی زندگی کے اندر لائے عمل اور عملی جامع ان 4 حدیثوں کو پہنا لے تو گویا کہ مکمل 5000 حدیثوں پر عمل کر لیا. عجیب سی بات ہے اور سننے میں بھی بڑا یہ لگ رہا ہے کہ 5000 حدیثوں پر عمل صرف 4 حدیثوں پر کرنے کے بعد مل جا رہا ہے. وہ کون سی ایسی چیز ہے اور کون سی ایسی 4 حدیثیں ہیں میرے بھائیوں, ذرا دیکھیں. ان 4 حدیثوں کا انتخاب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کرتے ہوئے کہا سب سے پہلی حدیث میرے بھائیوں ان 5000 حدیثوں میں سے جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے الگ کر کے بیان کیا, وہ سب سے پہلی حدیث کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات, انما الاعمال بالنیات. سب سے پہلی حدیث جو ہمارے اور آپ کے قلبی تطہیر اور قلب کے اور دل کی درستگی پر جو دلالت کرتی ہے اور اس کے بے شمار مفہوم مفاہیم ہے اور اس کے بے شمار آپ کو محدثین نظام نے تشریحات بیان کیے ہیں. میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں بلکہ آج کے خطبہ جمعہ میں جو محلی استشہاد ہے وہ چوتھی حدیث ہے میرے بھائیوں, وہ دراصل بتانا مقصود ہے. پہلی حدیث کہا کہ جو عمل کی تطہیر اور آپ کے دل کے اور قلبی جو اعمال ہوتے ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلی حدیث وہ یہی حدیث ہے کہ ایک انسان اپنے جملہ عبادات کو انجام دینے کے بعد سب سے پہلے اپنے دل کو ٹٹول لے کہ اس عمل کو وہ کرنے جا رہا ہے وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہے یا اس کا دنیاوی کوئی مقصد اس کے اندر پنہا ہے, پوشیدہ ہے. اگر حقیقت معنوں میں خالصۃ لوجہ اللہ ہے تو یقین مانیے کہ آپ کی زندگی کے اندر آپ نے اس حدیث کو عملی جامہ پہنا دیا. دوسری حدیث میرے بھائیوں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیز ہے، کچھ مشتبہ چیز ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے حلال جو ہے اس کو حلال کو واضح کیا ہے، حرام جو ہے حرام کو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے، جس کے قرآن و احادیث کے اندر ہمارے سامنے بین ثبوت واضح ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک انسان کی زندگی جو ہوتی ہے آپ دیکھیں گے حلال کے برعکس جو حرام کی فہرست ہے میرے بھائیوں بہت مختصر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک انسان کی فطرت جو ہے، ایک انسان کے پیچھے یہ شیطان جو ہے، شیطان لعین یہ مردود لگا ہوا ہے، ہر وقت وہ چاہتا ہے کہ لمبی فہرست ہے حلال کی، ہماری اور آپ کی نگاہیں اس حلال کی طرف نہیں جاتی ہے، لیکن اس کے برعکس ہماری اور آپ کی نظریں ہمیشہ وہ حرام کی طرف جاتی رہتی ہے، وہ حرام کی طرف ہم اور آپ بڑھتے رہتے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مومن کے کامل مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کی زندگی کے اندر حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن اس کے درمیان وہ مشتبہ جو چیزیں ہیں، جو بچنے کے لیے ایک مومن کے لیے آئیڈیل بننے کے لیے جو صفات بتلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو مشتبہ چیز ہے اس سے ہم بچ جائے۔ اور اسی طرح سے تیسری حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک انسان کے ایک مومن کے آئیڈیل مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے اور اس کے بہتر اسلام کے لیے ضروری ہے، بہتر ایمان والے ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر لا یعنی باتوں سے، لغو باتوں سے وہ پرہیز کرے۔ بیجا طور پر آج آپ دیکھتے ہوں گے چوک چوراہوں پر لوگوں کو کوئی کام نہیں ملا اور وہ ایک دوسرے کی برائی میں، ایک دوسرے کے لعن طعن میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، چاہے وہ ہوٹلوں پر ہو یا چوک چوراہوں پر ہو، ایک دوسرے کے گھر کی، ایک دوسرے کے بہو بیٹیوں کی کیچڑ اچھالنا آج معاشرے کی میرے بھائیوں کی سچائی ہے، اور اس کے اندر ہمارا شمار خرید میرے بھائیوں لت، اور یہ ایسی لت ہے کہ وہ لگی ہوئی ہے آج معاشرے کے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آئیڈیل مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آپ کی زبان جو ہے ان لا یعنی چیزوں سے پاک رہے۔ اور اس کے بعد چوتھی حدیث بیان کرتے ہوئے کہا، چوتھی حدیث وہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ آپ اپنے لیے ایک کامل مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے جس چیز کو پسند کرتا ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، جس چیز کو آپ اپنے لیے میرے بھائیوں بہتر سمجھتے ہو آپ اپنے بھائیوں کے لیے بھی بہتر سمجھے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر انسان کے اندر، انسان جو ہے اس کے جسم کے اندر میرے بھائیوں ما خلا جسد من حسد، یہ انسان کی جسم ہے اور انسان کی فطرت میں داخل ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ آج پورے معاشرے جو ہے اس حسد میں جل رہے ہیں میرے بھائیوں، کہ آج اگر پریکٹیکل لائف میں ہم اور آپ دیکھنا چاہیں ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے اگر مجھے عزت ملی ہے تو بڑا خوش ہے، سامنے والے کو اگر بے عزتی ہو رہی ہے اور کسی معاملے میں اگر اس کو بھی عزتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم بڑا مذاق اڑاتے ہیں اور بڑے مزے لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ کامل مومن ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لیے اسی چیز کو پسند کرتے ہو جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اور وہی تمہارے لیے یہ اس کے برعکس بھی جس چیز کو اپنے نفس کے لیے تم ناپسند کرتے ہو یہ معیار تمہارے غیر بھائیوں کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ آج ہم اور آپ چاہتے ہیں، اکثر لوگ تجارت مند ہے، تجارت مندانہ ان کی شوق ہے، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری دنیا بہتر ہو، ہم اپنی بیوی بچیوں کے اور ہمارے ماتحت میں رہنے والے ہر ایک انسان کی پرورش و برداشت بہتر انداز میں کرے۔ آج ہمارے دکانوں پر، ہمارے تجارتوں میں گاہکوں کی قطار لگی رہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، لیکن وہیں پر اگر ان کے کسی عزیز کی اور کسی رشتے دار کی دکان پر اگر گراہکوں کی قطار لگی ہوئی ہو اور ان کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا میرے بھائیوں؟ یہ نظریہ آپ کا پلٹ کیوں جاتا ہے اس وقت کہ آپ اپنے لیے تو اس چیز کو پسند کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ اگر خیر کا معاملہ کرنا چاہ رہا ہے، کسی کو اگر نواز رہا ہے تو وہ چیزیں ہمیں اور آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے۔ اور بالخصوص میرے بھائیوں خواتین کے تعلق سے خواتین کے اندر یہ صفات بہت زیادہ پلکتی رہتی ہے اور پائی جاتی ہے۔ اگر کسی خاتون کو اچھا داماد مل گیا بڑا خوش، بہت خوش نظر آتی ہے، بہت خوش نظر آتی ہے، اور یہ بالخصوص خواتین کے اندر میرے بھائیوں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ اچھے داماد مل گئے، اچھی بہو مل گئی، بڑی خوش ہے، لیکن اگر کسی دوسرے کو وہیں پر اچھا داماد اگر مل جائے تو وہاں پر ان کا جو نظریہ ہے بالکل بدل جاتا ہے میرے بھائیوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے اندر میرے بھائیوں حسد جیسی یہ جو بیماری اور یہ مہلک مرض ہے معاشرے کا
ये पाई जाती है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अम्मल हसद फिल जसद, कि हर वो जिस्म के अंदर ये चीज पाई जाती है। फअम्मल करीम फयुतीहि फअम्मल करीम फयुतीहि व अम्मल लईम फयुदीहि। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक आइडियल मोमिन वो है कि जो अपनी इस चीज को और इस हसद को जाहिर नहीं होने देता मुआशरे के अंदर, लेकिन मुआशरे का फअम्मल लईम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बदबख्त इंसान वो है, कमीना इंसान वो है जो अपनी इस हसद को जाहिर करे और एक दूसरे के तय उसको मुआशरे के अंदर वाज़ेह करता है। मेरे भाइयों, वो अम्मल लईम का लफ्ज है। लईम का डिक्शनरी में देखे डायरेक्ट कमीना कहा गया है मुआशरे के अंदर ऐसे शख्स को जिसके अंदर अपने गैर भाइयों के ताल्लुक से, अपने हो के गैर हो, आप गैर के ताल्लुक से अपने दिल को मेरे भाइयों बिल्कुल आईने की तरह बिल्कुल साफ और शफाफ रखना चाहिए। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मक़ौल मेरे भाइयों मुलाहज़ा कीजिए, फरमाते हैं कि जब कभी भी किसी दूसरी जगह पर बारिश होती, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस रहमत का नुज़ूल होता, मैं दिल से बड़ा खुश होता और अंदर अंदर मुझे बड़ी खुशी महसूस होती। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि वहां मेरी चरागाह है, वहां मेरी खेती बाड़ी का मामला है, लेकिन मेरे दिल के अंदर होता कि फला जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत बरस रही है, वहां के लोग, वहां के जानवर, वहां के चौपाए सैराब होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें इस तरह के तमाम चीजों से और इस तरह से जमीन से उगने वाले तमाम गल्ले से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे नवाजेगा, ये सोच करके मैं खुश होता हूं। अल्लाह अकबर। हालांकि उसके अंदर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मेरा कोई उसके अंदर फायदा मौजूद नहीं है। इसी तरह से मैं सुनता हूं किसी हक्म और किसी बेहतर फैसला करने वाले काजी के ताल्लुक से, काजी जिसे जज कहते हैं मेरे भाइयों, और मैं ये सुनता हूं कि फला काजी जो है वो अदल करता है, इंसाफ करता है, तो मैं उनके लिए खुसूसी दुआ में उनको मैं याद करता हूं। हालांकि उस काजी के पास कोर्ट में मेरा मामला नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर वो अदल करने वाला काजी है तो उसकी वजह से मेरे दूसरे भाई को फैसला मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। इस वजह से मैं ये करता हूं। सल्फ़े सालिहीन की जिंदगी मेरे भाइयों ऐसी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरबियत और इसी सिफत को ये करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिफत मुलाहजा कीजिए। कुरान मजीद के अंदर एक आयत करीमा जो सूरह कहफ के अंदर बारहा हम और आप तिलावत करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अपनी उम्मत का दर्द और लोगों का, इंसानियत का दर्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों में ऐसा था कि मासियत में पड़ना, जहन्नम से करीब होना और जहन्नम के रास्ते में जाना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बर्दाश्त नहीं था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफत ये बतलाती है कि लोगों का मासियत में पड़ना, जहन्नम से करीब होना, गोया कि अपने नफ्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाक कर डालेंगे। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फलअल्लक बाक़िउन नफ्सक अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद की सिफात को देखिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतों की और पूरी इंसानियत का दर्द अपने दिलों के अंदर मेरे भाइयों रखते थे। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुन्त फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लंफद्दू मिन हौलिक। और इसी तरह से मेरे भाइयों आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सिफत मेरे भाइयों ऐसी सिफत है, बड़ा अजीम सिफत है, लेकिन इसको अंदर इस सिफत को अपने अंदर पैदा करना ये बड़ा ही महान काम है मेरे भाइयों। वो मशहूर माकूला है, उर्दू के अंदर इस्तेमाल किया जाता है किसी सख्त चीज को करने के लिए ये कच्चे आपको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, तब जाकर के आपके अंदर ये सिफत मेरे भाइयों उभर करके आती है। और एक होता है एक दूसरे का भला चाहना, एक होता है आगे बढ़ करके एक कदम एक दूसरे का भला करना। अगर ये दोनों सिफत आपके अंदर नहीं हो तो एक इंसान को चाहिए कि वहां ठहर जाए, लेकिन आज मुआशरे की सच्चाई ये है मेरे भाइयों कि एक भला चाहते भी नहीं है और भला करते भी नहीं है, वहां पर एक कदम आगे बढ़ करके बुरा सोचते हैं और उस शख्स के साथ बुरा करते हैं मेरे भाइयों। वहां पर हमारी और आपकी वो हदीस जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसलुल मुमिन फी तवाद्दुहिम व तवाफुहिम व तआफुहिम कमसलिल जसदी इज़ा इस्तका मिनहु अज़्वन तदआ लहु बिस्सहरी वल हुम्मा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मोमिन को आपस में एक दूसरे से मुआमलात करते हुए, एक दूसरे से मोहब्बत का पैमाना रखते हुए, एक दूसरे से रहम करम का मामला करते हुए, एक दूसरे से तमाम मामलात को करते हुए वो ऐसे ही एक जसद जैसे कि बदन का हर एक हिस्सा हमारे अज़्म से, हमारे जिस्म के हर एक हिस्से जो हमारे जिस्म से लगा हुआ है, एक मोमिन भाई की मिसाल ऐसे ही देकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब जिस्म के एक हिस्से में मेरे भाइयों दर्द पहुंचे, उसका दर्द जो है पूरा जिस्म महसूस करता है। पूरी रात ना आंख सोती है, पूरी रात ना उनके कान
सोते हैं, न उनके ज़हन और दिमाग सोते हैं। अगर जख्म एक उंगली में हो तो उसका दर्द पूरा जिस्म महसूस करता है। अगर एक मोमिन भाई, मुआशरे की सच्चाई तो ये है मेरे भाइयों कि आज हम और आप उसको हंसी ठट्ठा मजाक बना करके उसका मजाक बनाते हैं। अगर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस तरह से आजमाइश में अगर वो बंदा पड़ा हुआ है मेरे भाइयों, आज मुआशरे की सच्चाई यही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर हकीकत मानो में तुम कामयाबी चाहते हो और कामयाबी के ये जो मुज़मर और तिन्हा है वो इस सिफत के अंदर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान दो सिफत अपने अंदर अगर पैदा कर ले, वो दो सिफत कौन सी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अय्युज़हिहा अनिन नारी व युदखिलल जन्नह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे जहन्नम को दूर कर देगा और जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन दाखिला कर देगा। ये कम बड़ी सिफत नहीं है मेरे भाइयों। आप खुद अपने नफ्स से पूछे, अपने नफ्स से मुहासबा करें और हर एक को ये चाहिए कि अपने नफ्स से वो पूछे कि अपने रिश्तेदारों के ताल्लुक से, और वो कोई दूसरा नहीं होता है। जब अगर हमारा बच्चा हो, अगर तालीम के मैदान में वो आगे बढ़ रहा हो, अच्छी डिग्रियां लिए हुए हो, लेकिन हमारे अंदर जो है मेरे भाइयों हसद, जलन और अपने अपने हम और यहाँ तक भी लोगों को देखा गया कि रात तक नींदें हराम हो जाती है, ऐसी हसद में वो मुब्तला हो जाते हैं। हालांकि कोई गैर नहीं होता, उनके अपने भाई का बेटा होता है, उनके अपनी बहन का बेटा होता है, लेकिन उनके ताल्लुक से मेरे भाइयों ये नजरिया लोगों का आज मुआशरे के अंदर देखने को मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दो सिफत अपने अंदर पैदा कर लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम को तुमसे दूर कर देगा और जन्नत के अंदर दाखिला अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा देगा। वो दो सिफत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मरते वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन पर और यौम आखिरत पर ईमान, और दूसरी सिफत जो है अपने दिल को और अपने इस हसद भरे जो ये कीना कपट और बुग़्ज़ ये तमाम चीजें हैं, इससे तुम अपने दिल को पाक रखो। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी सिफत है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हुए हैं और मजलिस में बैठे हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा के साथ मस्जिद नबवी के अंदर है, और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अभी तुम्हारे अंदर मिन अहदिकुम सयदखुलु रजुलन मिनकुम मिन अहदिन मिन अहलिल जन्नह, कि अभी एक ऐसा शख्स दाखिल होने वाला है जो जन्नती है। बड़ा मशहूर रिवायत है, हम और आप बारहा सुनते रहते हैं, लेकिन देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सयदखुलु रजुलन मिनकुम मिन अहलिल जन्नह, अभी जो शख्स आने वाला है वो जन्नती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले के बाद तमाम सहाबा इकराम वो इंतजार में है, वो शख्स और वो चेहरा कौन सा है? कहते हैं कि इतने देर में एक सहाबी रसूल को देखा कि वो आए और दाढ़ी से उनकी वजू के पानी और कतरात झड़ रहे थे, आए और मस्जिद के कोने में नमाज पढ़ने लगे। और उसके बाद दूसरे दिन भी यही जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सयदखुलु रजुलन मिनकुम मिन अहलिल जन्नह, कि अभी एक शख्स ऐसा दाखिल होने वाला है जो जन्नती है। दूसरे दिन भी यही मामला, तीसरे दिन भी यही मामला। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं सोचा कि इसके पीछे मैं लगूं और देखूं कि आखिर इस शख्स का वो अमल कौन सा है और कौन सा अमल करता है कि लिसाने नबुव्वत में एक नहीं बल्कि तीन दिन एक ही जुमले पर आए कि अभी जो शख्स आने वाला है वो जन्नती है। वो कहते हैं कि मैं गया उस शख्स के पास और कहा कि देखिए भाई साहब, हम मेरे घर में कुछ मामलात हो गए हैं, घर वालों ने 3 दिन के लिए मुझे निकाल दिया है, क्या आपके साथ मुझे रहने की इजाजत है? वो कहा बिल्कुल रहे, बिल्कुल खुशी के साथ उन्होंने कबूल किया, हाँ जरूर आप मेरे साथ रहे। इसलिए मेरे भाइयों, मेहमानों की इज्जत, मेहमानों की तकरीम के लिए बड़ा घर और हवेली की जरूरत नहीं है, दिल का बड़ा होना जरूरी है। उनके दिलों के अंदर मेरे भाइयों रहते थे कच्चे मकान में, लेकिन दिल बड़ा था। मेहमानों की इज्जत और तकरीम के लिए हना वो तैयार रहते थे, उन्होंने रजामंदी दी और रहने लगे। उन्होंने कहा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं रात जब हुई तो मैं सोने से ज्यादा इस बात का मैं मुतलाशी बना रहा कि आखिर देखता हूं कि इसका अमल कौन सा है, वो कौन सा अमल कर रहा है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन इनको जन्नत की बशारतें दी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बशारत के ताल्लुक से वो मुतलाशी रहे। पहला दिन देखा कि इशा के बाद सोए और डायरेक्ट जो है फजर में जाग रहे हैं, कोई तहज्जुद के लिए नहीं उठ रहे हैं, कुछ खास अमल नहीं है। दूसरे दिन भी वो कह रहे हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस कह रहे हैं कि मैं सोचा कि पहला दिन हो सकता है कल उठेंगे, कल देख लूंगा। दूसरे दिन भी यही मामला, लेकिन हाँ एक चीज उन्होंने जो नोट किया वो ये थी कि वो जब भी बेदार होते थे जिक्र
करते रहते थे, अज़कार जो है उनकी ज़बान से जारी रहता था। तीसरे दिन का भी यही मामला हुआ। कह रहे हैं कि अब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं ये चाहा कि अब आगे बढ़ करके मैं मामलात को पूछ ही लूं और मामलात की सच्चाई में वाज़ेह कर लूं। उनसे आगे बढ़े और उनसे कहा कि देखिए भाई, ऐसा कोई मामला नहीं है, मेरे घर वालों से कोई मामलात नहीं थी और 3 दिन में दाखिले होने की और घर के अंदर ना जाने की कसम भी नहीं खाई थी। असल मामला यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने आपको जन्नत होने का ये मिला है। मैं ये जानना चाहता हूं कि 3 दिन मैंने कोई ऐसा खास अमल भी नहीं देखा, आखिर वो कौन सा अमल है जो आप करते हैं और आप वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा परवाना सुनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे के ताल्लुक से बयान फरमाया कि मेरा तो कोई खास अमल है नहीं, लेकिन ला अहमिलु क़ल्बी ग़िल्लन लि अहदिल मुस्लिमीन, कि मैं अपने दिल को एक मोमिन भाई के लिए आईने की तरह साफ रखता हूं। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, वो रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि इसी सिफत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं बल्कि पैदल में 3 दिन आपको जन्नती होने की बशारत दी है। आज मुस्लिम मुआशरे के अंदर, आज इस दहलीज के अंदर और इस मुस्लिम मुआशरे के अंदर जब उसकी सच्चाई और हक़ानियत को मेरे भाइयों जानेंगे, ये इस्लाम की आड़ में, शरीयत की आड़ में एक दूसरे और शरीयत का लिवादा ओढ़ करके और दीन का नाम लेकर के एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, एक दूसरे पर नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को अपने से नीचे दिखाना शुरू करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बड़ी मशहूर रिवायत मेरे भाइयों, जो बारहा हम और आप सुनते रहते हैं कि अपने लिए हम और आप जो ये पसंद करते हैं वो अपने भाइयों के लिए भी मेरे भाइयों हमें और आपको पसंद करनी चाहिए। एक मुख्तसर रिवायत जो मशहूर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में एक शख्स आया और कहा, या रसूलुल्लाह इज़्नी बिज़िना। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, जरा देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में आकर के कह रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिना की इजाजत दीजिए, मुझे जिना करना है। अल्लाहु अकबर। तमाम सहाबा इकराम वहां मौजूद हैं और इस जुमले को सुनने के बाद कहते हैं, रुक जाओ, क्या ये कह रहे हो या सलाम। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच करके कहते हैं, तमाम को खामोश करके आगे बुलाते हैं, कहते हैं, जिना करना चाहते हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उहिब्बु लि उम्मिक। देखिए, आज हम और आप कहते हैं ना कि आज नसीहत करते हैं लेकिन उसका खातिर खा कोई फायदा नहीं होता, तरबियत का कोई खातिर खा फायदा। आज जरूरत है मुआशरे को मेरे भाइयों सलीक़े तरबियत नबवी को अपनाने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी चंद मिनट पहले कह रहा था, अल्लाह के नबी जिना करने की इजाजत दीजिए, मैं जिना करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तरबियत की, कहा कि क्या उहिब्बुका लि उम्मिक, क्या इस चीज को तुम अपनी मां के लिए पसंद करोगे? फिर कहा बहन के लिए पसंद करोगा? ला या रसूलुल्लाह। तमाम गिनवाए, अल्लाह की लंबी रिवायत है, वक्त किल्लत वक्त माने हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम चीजें गिनवाने के बाद और ज़िना की कबाहत जो है उसके दिल के अंदर बैठ गई। सहाबी रसूल कहते हैं कि एक तरफ सुन्नत नबवी का ये इफ़हाम और तफ़हीम का मामला और दूसरी तरफ फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकलने वाली वो दुआया कलिमात, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ंबा व तहिर क़ल्बा व हस्सिन फ़रजा। उस शख्स के लिए दुआ लिसानी नबूवत कर रही है कि अल्लाह तू इसको बख्श दे और इसकी दिल को इलाहुल आलमीन तू पाक कर दे और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। सहाबी रसूल कहते हैं कि फिर पूरी जिंदगी ऐसी कबाहत और ऐसी शनीयत वाली फेल का वो सोच भी नहीं और दूर दूर तक उसके दिलों के अंदर इसकी सोच भी नहीं आई। इसलिए मेरे भाइयों, आज हम और आप देखते हैं दीन की आड़ में और दीन का ठेकेदार बन करके एक दूसरे पर कीचड़ उछालना और बिलखुसूस उलमा पर और बिलखुसूस अहले इल्म के तबकों पर और तरह तरह की नाज़िबा कलिमात इस्तेमाल करना, फला ये है। और आज बिलखुसूस इस जमात के अंदर मेरे भाइयों ऐसी कसरत पाई जा रही है कि दिन सुबह होते ही किस पर खारिजियत का और किस पर किसी और खारिजियत का मतलब हुक्म लगते हुए जरा बराबर भी आज तामुल लोग नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, जरा गौर करें कि आज हम और आप कहां जी रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिफत को कहा कि ये दुखूल जन्नत का सबब है। मेरे भाइयों, ये कोई आम सिफत नहीं है। मेरे भाइयों, अपने अंदर हमें और आपको पैदा करना चाहिए। रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बार इलाहा इस अहम सिफत को हम तमाम के अंदर और हम तमाम के दिलों के अंदर इलाहुल आलमीन मुतज़न कर दे और बिलखुसूस सहाबा इकराम सल्फ़े सालिहीन की जो तर्ज़ ज़िंदगी थी उसी तर्ज़ ज़िंदगी में अपने
भी इस अमल को इलाह आलमीन हमें और आपको एक दूसरे के लिए अपने दिल को साफ और शफाफ आईना की तरह बनाने की तौफीक अता फरमा इलाह आलमीन। और जो भी हसद के जो भी इंसानी जो फितरत है इलाह आलमीन, उस हसद को मुआशरे के अंदर इलाह आलमीन जाहिर ना करने दे, बल्कि उसे दबाने की और उसको छुपाने की इलाह आलमीन हमें और आप हम तमाम को और तमाम हज़रात को इलाह आलमीन उसकी तौफीक अरज़ानी अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु ताला जवादुन करीमुन मुजीबुर रऊफ़ुर रहीम।